मेरे सज्जणों बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जणों GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान शमशेर सिंह डाकू। इस दास्तान की फरमाइश करते ने पिंड बद्दो तो मुहम्मद अकरम पट्टी, पिंड रसूलपुर जट्टां तो अजमल हुसैन, कालेवाला चीमा तो जकाउल्ला चीमा, साइप्रस तो आमर चीमा, बूरेवाला तो अल्लाह दिता चीमा, दुबई तो नूर हुसैन शाहीन, स्पेन तो शबीर हुसैन, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, इटली तो जफर बबली पट्टी ते गुरताज सिंह मान, चढ़दे पंजाब तो गुरदीप सिंह, रजिंदर सिंह ते बिट्टू लहरी, कतर तो सरफराज अहमद। मेरे सज्जणों, ये पुराने जमाने की गल है जदों रामगढ़ रियासत विच एक डाकू बड़ा मशहूर सी जिहदा नाम शमशेर सिंह डाकू सी। वो जिथे भी डाके मारदा बड़ी चतराई नाल उथों बच के निकल जांदा ते किसी दे काबू ना आउंदा। मकाना ते महल्लां नूं सन लाउंदा, सिपाही ते पहरेदार बैठे रह जांदे, वो अपना काम करके चला जांदा। मालो दौलत लुटण दे बावजूद वो अपनी जिंदगी तो खुश नहीं सी। वो ये गल जानदा सी भई किसी ना किसी दिन फड़िया जावांगा ते इहदी सज़ा भी मिलेगी। वो कदी सोचदा ये चोरी चकारी छड्ड के कोई होर काम कर लवे, पर उन्होंने मेहनत मुशक्कत करन दी आदत नहीं सी ते ना ही कोई होर काम उहदे कोलों ढंग नाल हुंदा सी। जदों पैसे मुक जांदे वो फिर कोई होर डाका मारन दी सोचदा। एक बारी वो जंगल विचों लंघ रिहा सी, उहने एक साधु बाबा अपनी लगन विच बैठा वेख्या ते शमशेर सिंह ने सोचा क्यों ना अपने मसले दा हल इस बुजुर्ग कोलों पुछया जाए, शायद ये मैनू कोई अच्छा मशवरा दे देवे। वो साधु कोल जा बैठा ते अपना सारा हाल दस्या। वो साधु नू की कहंदा है ये तुहानू गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बाग मोड़ वाले, रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। मैं चोर ते डाकू बाबा लुट्टा राही जांदे, मैं ना खावा मेहनत करके सारे हक दिखांदे। दसो मैनू किधर जावा किंज हलाल कमावा, मजदूरी दा वल नहीं आउंदा चोरी कर लियावा। जो कवा ओ मन्नी बच्चा नाल खुशी तू बसी, चोरी तो ना डकी बाबा होर तरीका दसी। सब तरीके मेहनत वाले इधर क्यों ना आवे, छड़ गना तू तोबा कर ले हक दी करके खावे। ये नहीं होना मेथों बाबा चोरी नहीं हो छड़नी, चोरी करके खाना मैं ता बोरी नहीं हो चुकनी। बाबा कहंदा ठीक है बच्चा सच दा साथ न छड्डी, लुट के खाना हुण तां रचिया बच्चा तेरे हड्डी। शमशेर सिंह ने वादा कीता सच बोलांगा बाबा, हीरे पावे चोरी कर ला पावे सुई धागा। वेला लंघिया फेरो एक दिन लुटन दे लई चलिया, राह विच जांदिया राई ओनू किधरे भी ना चलिया। वेखे वल मकाना ओ तां लुट्टा किस घर जाके, मोढे ओदे हथ जी रखिया एक बंदे ने आके। मेरे सज्जणों, जदों बाजार विच गया ते इधर उधर वेख रिहा सी भई किहड़े मकान नूं सन लावां, ਉਹ कोई किसी अमीर बंदे दा घर ही लभ रिहा सी ते एक बंदे ने आके ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। शमशेर सिंह ने जदों पिछे मुड़ के वेख्या ते उस बंदे ने पूछया तू कौन है ते गलियां विच परेशान क्यों फिरदा पिया है। शमशेर सिंह ने साधु नाल सच बोलण दा वादा कीता सी, इस वास्ते ਉਹਨੂੰ सच दसदियां कहंदा है मैं शमशेर सिंह डाकू हाँ ते वेख रिहा वां अज किहड़े घर डाका मार के लुट्टां। ਉਹ ਬੰਦਾ डाकू दे मूँह चों सच्ची गल सुन के हैरान हो गया, कहण लगा अमीरां नूं लुट के की करेंगा,
ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣੀ ਏ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਣੀ ਸਨ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਬਖਾਂਦਾ। ਕਾਦੂਜ਼ਾਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜੀ ਕੰਧ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾੜੀ, ਕੱਟਿਓ ਕੱਟੀ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂ ਕੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾੜੀ। ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਬੜਿਆ ਡਾਕੂ ਜਾ ਸੰਦੂਕ ਫਰੋਲੇ, ਹੀਰੇ 3 ਲੱਭੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 5-5 ਤੋਲੇ। 2 ਹੀਰੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਤੀਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਦਰਾ ਯਾਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਏ ਤੈਨੂੰ? ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਅੱਧ ਤੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਬੋਝੇ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਥੋਂ ਡਾਕੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਆਕੇ ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਬਹਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੱਦ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾਏ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਲੱਭੋ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ, ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਟੋਲੋ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹ ਹੀਰਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਭਈ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸਭ ਹੀਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਓ, ਸਭ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ। ਚੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਦੋਨਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖੇ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ, ਡਾਕੂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ। 2 ਹੀਰੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 2 ਹੀਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
ਤੀਜਾ ਹੀਰਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਭੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੁੱਕੇ ਉਥੋਂ ਤੀਜਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਲੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੀਜਾ ਹੀਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੀਜਾ ਹੀਰਾ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਹੀਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਡਾਕੂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵਕਤੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।